자, 그 다음 질문입니다. 자, how would you react? 어떻게 너는 반응할 거니? If you saw an English sign, 너가 영어 사인판을 본다면, 여기서 사인은 사인판. 자, reading. 이럴 때의 read는 뒤에 이렇게 인용구가 나오죠? 인용구하고 같이 있는 read는 일형식이라고 하는데, 얘는 읽다라가 아니라 뭐뭐라고 쓰여 있다라고 해석을 해주는 거예요. 물론 여기는 동사는 아니니까 동사는 앞에 있잖아요, 그지? 그러니까 ing 표현을 쓴 거고, 그래서 로봇 ahead 앞쪽에 로봇이 있다라고 쓰여 있는 영어 간판을 본다면 너는 어떻게 반응할 거냐? 자, 그래서 on the road 길에 이제 사인판 있는 거죠. 자, while driving in South Africa 남아프리카 공화국에서 운전을 하는 동안 길에 로봇이 앞에 있어라고 쓰여 있는 영어 간판을 네가 본다면 너는 어떻게 반응할 거니? 자, you'd probably look around the front of your car for robot. 자, 너는 아마 네 차 앞쪽으로 앞 주변을 바라볼 것이다. 자, 근데 여기가 어떻게 보면 약간 복잡하고, look하고 for를 합치면은 무엇을 찾다라는 이야기야. 찾다라는 뜻이야. 로봇을 너는 찾아볼 거다. 그 다음에 look around 하면은 무엇을 둘러보다라는 또 뜻이 되는 거예요. 그러니까 네 차의 앞쪽 부분을 둘러봐 로봇을 찾아볼 것이다. 이런 식으로 이제 해석이 돼야 돼. 자, 그래서 근데 그 로봇이 어떤 건데 That looks like a human, look like 뭐뭐처럼 보이다. 인간처럼 보이는 로봇을 네 차 앞쪽으로 로봇을 찾아볼 거다. You'd be confused momentarily. 너는 잠시 동안 혼란하게 될 것이다. 그러나 웃을 것이다. When you learn that, 네가 대절을 이럴 때 learn은 배우다가 라고 해석해도 되고 알게 되다. 자, 너가 대절을 알게 되었을 때. 자, the term robot also means traffic light in South Africa. 그 로봇이라는 용어는 남아프리카 공화국에서는 신호등을 의미한다는 것을 네가 알게 되었을 때는 웃어버릴 거다. For visitors from other country, 다른 나라로부터의 방문객들에게는 the unique usage of this word, 이 단어의 그 독특한 사용은 might cause confusion and misunderstanding, 아마도 혼란과 오해를 야기할 거다. 그러나 it also highlights the diversity of world English, 세계 영어의 다양성을 강조한다. 그래서 the different varieties of English language used around the world. 그래서 여기에는 world English가 뭔지를 동격으로 설명해 주고 있는 거예요. 그래서 around the world, 세계 곳곳에서 사용되는 영어 언어의 다양한 종류들, variety. 자, English has become a widely used lingua franca. 자, 영어는 되어 왔다. 현재 완료를 쓴 거지? 자, 관사가 여기 보이죠? 그러니까 become하고 use는 나누어진 거야. 널리 사용되는 링구아 프랑카가 되어왔다. 공용어가 되어왔대요. Due to its extensive uses and in adoption in many countries. 많은 나라에서의 그것의 광범위한 사용과 그리고 적용 때문에 그러니까 adoption, 받아들임, 채택이란 얘기야. 자, 뭐 하면서 allowing, 분사구문 들어가는 거겠죠? 자, allowing individuals who speak different native languages to communicate and understand each other. 뭐뭐 하면서 1번이라고 그러자. 자, 이 사람들이 목적어가 자, 다양한 다른 네이티브 랭귀지를 말하는 사람들이 인도 같은 나라 생각해 보면 될 것 같아. 목적격 보어하게 하다. 서로와 의사소통하고 서로를 이해하게끔 하면서 많은 나라에서의 그 광대한 사용과 채택 때문에 널리 사용되는 공용어가 되어 왔다. 인도 같은 나라는 그 안에 너무 다양한 언어들이 있어가지고 영어를 공용어로 하잖아. about 이럴 때는 약이죠. 대략 자 1.75 빌리언의 사람들이 around the world 세계 곳곳에서 영어를 사용한다. As a useful means of communication 의사소통에 유용한 수단으로서
due to the high demand of English in critical fields such as science, technology, business, and entertainment. 그래서 과학, 기술, 사업, 그리고 엔터테인먼트과 같은 중요한 영역에서의 영어의 높은 수요 때문에. 자, moreover, 더욱이 in the digital era, 디지털 시대에는 people are exposed to a vast amount of online information and resource in English on a daily basis. 날마다 영어로, in English 하면 영어로의 인터넷 정보와 자원에 많은 양에 노출되어진다. These factors have constantly contributed to the widespread use and global influence of English language. 이 영어 언어의 광범위한 사용과 그리고 세계적인 영향에 기여해 왔다. As English ability grows in different nations, 영어의 능력이 성장하면서 다양한 나라에서 영어의 능력이 성장하면서 자, various English varieties have emerged worldwide. 다양한 영어 종류들이 세계 곳곳에서 등장했다. including Singapore English, Korean English, Indian English, and other 이런 것들을 포함하여 previously 이전에는 British English and American English were considered the standard model. consider 5형식 수동태죠? 그래서 목적격 보호라고 여겨지다. 그래서 표준 모델이라고 여겨졌다. 그러나 it is important, 그것이 중요하다. to note, 대절에 주목하는 것이 중요하다. that American English was initially seen as a regional variation rather than a standard form. 미국 영어는 처음에는 보아졌었다. 그러니까 보아졌다라는 얘기는 regarded, 여겨졌다라는 얘기가 되겠죠. 앞쪽에 있는 considered야. 자, 지역의 변형으로서, 그러니까 사투리란 얘기지. 기본적인 형태라기보다는. 자, as a result, 그 결과 we now refer to the different varieties of English as Englishness, not simply English. 우리는 이제는 다양한 그 종류들을 지칭한다. 복수죠, 복수. 간단하게 영어가 아니라 English니로서. 자, 그 다음은 봅니다. 자, when a language is adopted in a specific region or community. 자, 언어가 adopt 하면은 받아들이다, 채택하다라는 뜻이죠. 수동태로 쓰였으니까 언어가 받아들여질 때, 자, 특정한 지역 혹은 사회에서 받아들여질 때는, 자, it is natural. 자, 가주어, 진주어 표현을 쓴 거겠지. 자, 그것이 자연스럽습니다. 뭐가? 자, to undergo change or modification. 변화나 혹은 변형을 겪는 것이, 근데 그게 뭐가? 그것이. 자, 여기는 투부정사 앞에 for 플러스 이렇게 나오면은 우리 의미상 주어라 그랬죠? 자, 그래서 it은 언어를 나타내는 거고, 이 언어가 변화를 겪는 것은 자연스럽습니다. 자, 뭐 하면서? As the local people utilize the language. 지역 사람들이 그 언어를 활용하면서, 여기 2번이라고 그러죠? 3번이고. 자, 근데 뭐 하기 위해서? to 부사적 용법의 목적으로 쓰인 거예요. 뭐뭐 하기 위해서. To more accurately reflect their daily reality and cultural context. 그들의 매일의 현실과 그리고 문화적인 그 배경을 더 정확하게 반영하기 위해서 그 언어를 사용해 가면서 이 언어가 변화를 겪는 것은 아주 자연스럽습니다. 자, 그래서 목적. 자, linguistic change take place across various aspects of language. 그래서 언어적 변화는 여기서는 change가 주어가 된 거야. 명사가 아니야. 동사가 아니라 명사예요. 자, take place 하면은 발생하다, 일어나다라는 뜻이지. 자, 그래서 across 뭐뭐 곳곳에서 이럴 때는 자, 그래서 다양한 면, 언어의 다양한 면에서 발생합니다. 그래서 including 뭐뭘 포함하여 문법, 발음, 어휘 그리고 매일의 표현, 일상적 표현을 얘기하는 것이죠. 자, the change is particularly noticeable in vocabulary. 그 변화는 특히나 눈에 띕니다. 어휘에서 눈에 띕니다. English vocabulary has been modified. 영어 어휘들은 변형되어져 왔고 현재 완료 수동태지. 그리고 새로운 표현들이 have been created, 만들어져 왔습니다. 자, 여기는 and로
주어 동사를 연결하는 거네요. 자, within the different varieties of English. 이럴 때 variety는 종류라고 하면 되겠어요. 그래서 영어의 다양한 종류 안에서 만들어져 왔습니다. In Indian English, 인도 영어에서는 the term prephone, 자, 그 용어 prepone은 was coined, 수동태죠. coin이라는 단어는 단어를 만들다라는 표현이에요. 만들다, 수동태가 됐으니까 만들어졌습니다. 자, to, 얘도 목적, 뭐뭐하기 위해서, 의미하기 위해서. 자, 스케줄을 다시 잡는 것을 as the opposite of postpone, 미루는 것의 반대로서. 미루는 거는 스케줄을 다시 안 잡고 그냥 미룬다라는 뜻인가 봐. 그리고 프리폰은 근데 그냥 미루는 게 아니라 연기해서 날짜를 정확하게 잡는 거. 자, for instance, 예를 들어 if a meeting scheduled for Thursday. 자, 이 모임이 스케줄드는 당연히 여기서 PP가 돼야 되겠지. 뒤에 보면 명사 목적어가 없죠. 자, 스케줄 되어 있는 미팅이야. 목요일을 위해 스케줄 되어 있는 미팅이, 그러니까 이제 예비되어 있었던 거죠. 자, 이것이 수요일로 이동되어진다면, 날짜를 오히려 땡기는 거구나. 프리폰은. 자, it is considered preponed. 그것은 preponed라고 여겨집니다. 자, 얘가 문장 주어. 근데 여기가 consider는 5형식 수동태죠? 그래서 5형식일 때는 고려하다가 아니라 여기다. 수동태니까 여겨집니다. preponed라고, 목적격 보호라고 여겨집니다. 그러니까 날짜를 오히려 땡기는 거. 그거를 prepone이라고 하는데 인도에서는 원래 영어에는 없는 표현이에요. 자, 홍콩 English speaker shout at oil. 자, 그리고 홍콩 영어 그 사용자들은 외친대 at oil이라고. 자, 뭐 하기 위해? To show encouragement or support. 지지나 혹은 격려를 보여주기 위해. 기름을 넣으라고. 자, direct translation from Chinese expression. 그래서 중국 표현 외에 직접적 번역인, 이거는 동격으로 설명이 들어간 거예요. add oil이라는 걸 외쳐줍니다. 자, 콤마 위치고 뒤에 보니까 2번이라고 할게요. 동사부터 나왔으니까 주격이 되겠지? 자, 계속조용법의 관계사고 주격이야. 이럴 때는 해석은 어떻게 해야 돼? 그리고 그것은, 자, originally 원래는 의미했었습니다. 자, 여기는 투부정사가 목적으로 사용된 거예요. 자, to inject more gasoline into an engine. 엔진에 더 많은 휘발유를 주입하는 것을 의미했었습니다. 원래는. 자, in the Philippines. 자, 필리핀에서는, 그래서 우리나라에는 불난집에 부채질하, 그거 조금 의미가 안 맞겠구나. 자, in the Philippines. 필리핀에는 there are many houses. 많은 집들이 있습니다. 자, 존재 구문이죠? 뭐뭐가 있다라고 해석해주는. 자, with dirty kitchen. 지저분한 부엌을 가진, with 무엇을 가진. 자, 아까도 나왔던 계속용법의 관계사. 자, 그리고 그것은 are not actually dirty kitchen. 실제적으로 더러운 부엌들은 아닙니다. 자, instead 대신에 they refer to kitchens outside the home. 그들은 집 밖에 있는 부엌을 지칭합니다. 자, 콤마 위치는 그리고 그거는 콤마 외우니까 그리고 거기서. 자, most of the cooking take place. 대부분의 요리들이 일어납니다. 자, to 역시나 또 목적이 되겠죠? 뭐뭐하기 위해서. 자, to avoid 피하기 위해서 뭐를? 자, 가두는 것을. 열기하고 냄새를 가두는 거를 inside the house in a hot climate. 더운 지역에서 이 집안에 열기와 냄새를 가두는 걸 피하기 위해. avoid는 동명사 목적어만은 가져요. 하기 위해 대부분의 요리는 일어납니다. This evolution allows language to better match up with the everyday experience and cultural context of the community that utilize it. 이러한 진화가 allow 5형식 목적어가 목적격 보호하게 합니다. 자, 그래서 자, match-up with 하면 뭐뭐와 어울리다 라는 표현이에요. 자, 그러니까 언어가 더 잘 어울리게끔 합니다. 일상적 표현, 그리고 문화적 맥락. 그 사회가 어떤 사회야? 2번이라고 하자. 자, 그것을, 여기선 그 언어죠. 언어를 활용하는 그 사회의 일상적 표현과 그리고 문화적 맥락과 이 언어가 더 잘 어울리게끔 합니다. 자, as these English expressions are widely used locally and gain exposure in other countries. 자, 이러한 문화적 표현들이 as는 뭐뭐 하면서죠. 널리 지역적으로 사용되어지면서
그리고는 A and B는 이렇게 가네. 그리고 얻으면서 노출. 다른 나라에서의 노출을 얻으면서, 그러니까 다른 나라 사람들도 이거를 알게 되어 가면서, 자, they contribute to the expansion and diversification of the English vocabulary. 그것들은 영어 언어 어휘의 확장과 그리고 다양화에 기여합니다. 아니면 contribute to 하면 기여하다도 되고 뭐뭐의 원인이 됩니다. 라고 해도 됩니다. 자, moreover, 더욱이 English dictionaries have incorporated word borrowed from foreign language. 영어 사전들은 통합해 왔습니다. 자, 단어들을 borrowed는 당연히 pp겠죠. 외국어로부터 빌려와진 그걸 외래어라 그러죠. 외래어들을 포함해 왔습니다. 자, some of the most popular English words borrowed from foreign language. 그래서 모든 표현을 이렇게 동사 앞에서 끊고 borrowed는 당연히 pp고요. 자, 가장 유명한 영어 단어 중에 몇몇. 자, 외국어로부터 빌려와진 그 몇몇은 포함합니다. Established terms such as tsunami, emoji, and origami in Japanese. 그래서 쓰나미하고 이모지 아니면 오리가미, 이거 종이접기라는 뜻이죠. 일본어로의 이런 것과 같은 확립된 용어. 그러니까 다른 나라에서 확립된이라는 뜻이에요. 그러니까 다른 나라에서는 기존에라고 해석을 해줘도 되겠다. 자, 해계 in Danish 그리고 그러니까 요 세 개 쓰나미, 이모지, 오리가미는 일본어에서 온 거야. 그 다음에 그 덴마크에서의 해계 그리고 터키 언어에서 키오스크 이것도 have also gained worldwide currency. 자, gain currency 하면 쌤이 오른쪽에 정리된 것처럼 통용되다라는 뜻이에요. 세계적으로 통용됩니다. Among English speaker, 영어 사용자들 사이에서. 자, recently 최근에는 as the Korean wave has spread globally, 한류가 전 세계적으로 퍼지면서 as 뭐뭐 하면서 자, word related 당연히 pp겠죠. 연관되어 있는 단어들, 한국 문화, such as 김치, 한복, 김밥, 앤 한류와 같은 한국 문화에 연관되어 있는 단어들이 have been added, 현재 완료 수동태에 더하여져 왔습니다. 영어 단어에. More and more Korean word, 점점 더 많은 한국 단어들이 including 오빠, 누나, 묵방, 먹방, 대박, and so forth, 그리고 기타 등등과 같은 이러한 단어들이 are being added to English dictionary. 영어 사전에 더하여지고 있습니다. 이거는 비빙 PP니까 현재 진행 수동태가 되겠네. 자, 콤마 ing니까 분사구문이 되겠죠? 분사구문 뭐뭐 하면서 resulting in 수거였지 무엇을 초래하다. 자, richer English vocabulary 더 풍성한 영어 단어를 초래하면서 그러니까 만들어가면서라는 해석할 수도 있겠다. 자, as word and expression related to Korean culture are included. 자, 그래서 단어와 표현들 관련되어 있는 한국 문화에 관련되어 있는 단어와 표현들이 영어 사전에 포함되어지면서 English vocabulary is becoming more diversified. 영어 어휘는 더 다양화되어지고 있고 이것도 현재 진행 수동태. 근데 become, pp 수동태가 되겠죠? 그래서 더 다양화되어지고 있고 그리고 understanding of Korean culture around the world 세계 곳곳에서 한국 문화의 이해도 is different 깊어집니다. 그에 따라서 자, using English expression that incorporate the culture of different countries. 자, 여기는 뒤에 콤마가 있으면서 분사 구문이 사용된 거예요. 그래서 사용하면서 영어 표현들을 자, 통합시킨 그러니까 포함하다라고 해석하는 게 더 편하겠다. 다양한 문화, 다양한 나라들의 문화를 통합시킨 영어 표현들을 사용하며 we are creating opportunity. 우리는 기회를 만들어가고 있습니다. To broaden our understanding and respect for other culture. 이거는 3번이라고 할게요. 자, 그래서 다른 문화에 대한 우리의 이해와 그리고 존중을 확장시킬 기회를 만들어가고 있습니다. 근데 여기서의 respect는 understanding이라고 해도 되겠고, understanding이랑 연결을 시켜야겠다.
자, in this respect, 이러한 면에서 이것도 거의 수거처럼 암기해야 돼요. English speaker around the world, 세계 곳곳의 영어 사용자들은 need to be open to other English speaker, 다른 영어 사용자들에게 열릴 필요가 있습니다. 열린 마음을 가져야 된다는 얘기지. Embracing the diversity of English. 자, 여기도 분사구문이에요. 자, embrace, 포용하다, 받아들이다. 자, 영어의 다양성을 받아들이며 we can build more inclusive community of English speaker. 우리는 영어 사용자의 더 포괄적 사회를 만들 수가 있습니다. Where everyone's voice is heard without prejudice or stereotype. 모든 이들의 목소리가 들려질 수 있는 이 where는 스피커를 꾸미는 게 아니라 커뮤니티를 꾸며주는 거예요. 자, 그래서 어떠한 선입견이나 고정관념 없이 모든 이들의 목소리가 들려질 수 있는 더 포괄적인 사회를 우리는 만들 수가 있습니다. English does not solely belong to native speaker. 영어는 오직 속한 것은 아닙니다. 이 원어민들에게. 그러나 대신에 it is a language for anyone who use it. 그것은 그것을 사용하는 누구나를 위한 언어입니다. 자, in 1828, 1828년 American lawyer and author Noah Webster published. 자, 미국 변호사이자 작가인 노아 웹스터는 출판했습니다. American Dictionary of the English Language, 영어의 미국 사전을. with the goal, 목표와 함께. 어떤 목표일까? of ing 하면은 뭐뭐 하는 이라고 해석해도 됩니다. 자, providing America. 근데 provide A with B 표현이죠. A에게 B를 제공하다. 자, 그래서 미국인들에게 영어 언어의 그것에, 그러니까 미국 자신의 버전을 제공한다는 목표와 함께 이 사전을 출판했대요. 자, most dictionaries in Webster's day, 웹스터 시절의 대부분의 사전들은 자, dictated, 지시하였습니다. 뭐를? how가 의문사절 목적어예요. How English word should be used. 어떻게 영어 단어가 사용돼야 하는지를 rather than documenting the way. 그 방식을 기록하기 보다는 documenting 하면 여기서는 recording의 의미야. 서류화하다는 얘기는 기록하다. 그 방식을. 자, 사람들이 실제적으로 영어를 일상의 삶에서 사용해가는 대타나가 생략되어 있겠죠. 주동이 떠 있으니까. 그래서 사람들이 매일의 삶에서 실제적으로 영어를 사용하는 방식을 기록하기보다는 어떻게 영어 단어가 사용돼야 하는지를 지시했습니다. 사전이라는 게 옛날엔 그랬대. 자, in his dictionary, 그의 사전에서는 Webster broke this convention. 웹스터는 이러한 관습을 깨어버렸고 and so to describe the way Americans spoke. 미국인들이 말하는 그 방식을, 또 대타나 생략이겠죠? 자, 방식을 묘사하는 것을 추구하였습니다. So to 하면 seek to 하면 try to 라고 생각해도 돼. 자, when he included informal word in his dictionary, 그래서 그가 그의 사전에 이 비공식적 언어들을 포함했을 때, 우리말 요즘으로 따진다 그러면은 속어 같은 거 이런 거. 자, critics, 비평가들은 accused him, 그를 비난했습니다. 이럴 때 of는 about처럼 뭐뭐에 대해서 polluting the English language, 영어 언어를 오염시킨 것에 대해 그를 비난했습니다. However, Webster argued, 웹스터는 주장했습니다. These words captured American variation of English. 이러한 단어들이 영어의 미국 변형들을 capture, 포착하다, 담는다라고 주장했습니다. Distinguishing American English from British English. 영국 영어로부터 미국 영어를 구분하면서. 자, with the rise of English as the world's lingua franca, 세계의 공용어로서, 여기에 as는 전치사죠? 그러니까 뭐뭐로서 영어의 번영과 함께, rise, 부상, 번영, 발전, 어떤 식으로 해석해도 크게 상관없어요. 일단은 명사야. 그래서 번영과 함께 there has been a movement, 움직임이 있어 왔습니다. 이것도 존재 구문이죠. 자, 이 투부정사는 앞에 있는 명사를 꾸미는 거야. 뭐뭐 하기 위한 움직임이 있어 왔습니다. To register English variation all over the world.
그 영어 변형들을 그러니까 뭐 사투리 같은 거라고 생각해도 되겠다. dialect. 자, 그래서 영어에 그 나온 김에 쓰자. dialect 하면 사투리, 방언이라는 뜻이에요. 자, 그래서 예를 들어 with the creation of Oxford Handbook of World English, 세계 영어의 옥스포드 핸드북의 만듦과 함께, 창조와 함께 이런 책을 만들어서 세계 곳곳에 있는 모든 영어를 담으려는 노력이 있다는 거지. Now it is essential. 이제 그것은 아주 필수입니다. 가주어 또 진주어가 되겠죠. 자, 이 투부정사 앞에 for 플러스 이렇게 나가면 의미상 주어라 그러지. 그러니까 영어 사전들이 인식해서 기록하는 것은 필수적입니다. 단어들과 그리고 표현들을 이럴 때 이 phrase는 expression, 표현이라고 해석해 주면 돼요. 구절 이렇게 하지 말고 that reflect the identities and experience of multicultural population who use English. 그래서 영어를 사용하는 다문화 인구들의 정체성과 경험을 반영하는 이 단어와 표현을 인식하여 기록하는 것은 아주 필수적입니다. 근데 영어 사전들이 이렇게